پھر کچھ دیر خاموشی رہی اور میرے بولنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ میرے سماج سے بھاری قدموں کی آواز ٹکرائی۔ میں سمجھ گیا کہ پولیس میرے گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ میں پارا ایک بار پھر لاش بن گئی۔ قدموں کی دھمک دروازے کے قریب آ گئی اور پھر دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ دروازہ کھولو، پولیس کسی نے چیخ کر کہا۔ اس میں تو باہر سے تالا پڑا ہے۔ باہر ہی سے کسی کی آواز آئی۔ اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ کسی نے سوال کیا۔ ارشاد علی کے پاس، میں نے اپنے ملازم کی آواز سنی۔ وہ کہاں ہے؟ اور دریافت کیا گیا۔ ہم اسے اور رحمت کو یہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ دونوں جانے کہاں غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے۔ ملازم نے جواب دیا، انہیں تلاش کرو، کوٹھی ہی میں کہیں چھپے ہوں گے۔ اس قتل میں وہ بھی ملوث معلوم ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوٹھی میں نہیں ہیں اور فرار ہو چکے ہیں تو یقیناً مجرم ہیں۔ کچھ دیر اور گزر گئی۔ اس دوران میں باہر سے پولیس والوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر جو ملازم ارشاد علی کو تلاش کرنے گئے تھے، انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ ارشاد علی اور رحمت کوٹھی میں کہیں نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں کمرے کا تالا توڑ کر ہی ہم اندر داخل ہو سکتے ہیں، کسی پولیس والے نے مشورہ دیا۔ پھر ذرا دیر بعد ہی کفل پر ضربیں پڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ ارشاد علی نے اپنی سی کوشش کر لی تھی کہ پولیس مجھ تک نہ پہنچ سکے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ پولیس تالا توڑ کر بھی اندر داخل ہو سکتی ہے۔ کفل توڑنے کے لیے جو ضربیں لگائی جا رہی تھیں، وہ ضربیں جیسے براہ راست میری روح پر پڑ رہی تھیں۔ اب کسی بھی لمحے کفل ٹوٹ سکتا تھا اور پھر پولیس اندر آ جاتی۔ اس کے بعد کیا ہوتا، یہ سوچنا اب میرے لیے سوہانے روح تھا۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ صورتحال بہت سنگین ہو چکی ہے اور میں بے بس ہوں۔ اس خطرناک عورت نے مر کے بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا انتظام واقعی بہت بھیانک تھا۔ کاش میں نے اس کی آرزو نہ کیتی ہوتی، اس کے حصول کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا ہوتا، مگر اب یہ سب کچھ سوچنا فضول تھا۔ وقت گزر چکا تھا اور گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ میری زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ اگر کسی طرح میں پارا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی اور حمزاد کو دوبارہ قابو میں نہ کر پایا تو میری موت یقینی ہے۔ عمل کا ورد کرتے ہوئے میرے ذہن میں بس یہی ایک سوال بار بار گردش کر رہا تھا کہ اس یقینی موت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک زندگی کے بساط پر کھیلے جانے والا کھیل کچھ دیر کا تھا۔ دروازے کا قفل توڑنے کے لیے ضربیں لگائی جا رہی تھی۔ قفل ٹوٹتے ہی پولیس والے میرے کمرے میں داخل ہو جاتے اور پھر مجھے ایک لڑکی کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا۔ ایسے صورت میں مجھے یقیناً حصار سے باہر آنا پڑتا اور یوں میرا عمل ناکام ہو جاتا۔ میں پارا نے میرے لیے مفر کی کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی۔ پہلے اس نے چیخ کر میرے ملازمین کو وہاں آنے پر مجبور کیا اور پھر ایک مقتول راہ کا روپ دھار لیا۔ اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب پولیس والے تالا توڑ کر میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے بھاری قدموں کی آوازیں سنی جو ابھر کر فوراً ہی معدوم ہو گئیں۔ ہر چند کے پولیس والے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ انہیں کمرے میں ایک لاش نظر آئے گی، مگر اس کے باوجود وہ شاید اندر آتے ہی ٹھٹک گئے تھے۔ یوں بھی کمرے کی فضا پراسرار تھی۔ میرے عقب میں چراغ روشن تھا اور میرا سایہ سامنے والی دیوار پر پڑ رہا تھا۔ میں بغیر پلک جھپکائے سائے کی گردن پر نظر جمائے ہوئے زیر لب عمل پڑھنے میں مصروف تھا۔ میرے سائے کے قریب ہی فرش پر میں پارا کی لاش پڑی تھی، جس کے سینے میں خنجر پیوست تھا۔ اس کے سینے سے اب تک خون بہہ بہہ کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ کمرے میں ایک بوجھل سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو روح پر بوجھ محسوس ہونے لگے۔ اسے اس لڑکی کو قتل ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ بالآخر کسی کی آواز نے اس بوجھل خاموشی میں آواز کا پہلا پتھر پھینکا اور جیسے سحر ٹوٹ گیا، زندگی لوٹ آئی۔ شاید ان لوگوں کی تمام تر توجہ لاش نے اپنی طرف مبذول کر لی تھی، اسی لیے کسی کو میرا خیال نہیں آیا۔ ان میں سے ایک جو غالباً انسپکٹر تھا
लाश की तरफ बढ़ा और उसके करीब पहुंचकर रुक गया। फिर वो मुड़ा और किसी को मुखातब किया, क्या तुम लोगों में से किसी ने इस लड़की को पहले यहाँ देखा है? वो यकीनन मेरे मुलाजमीन से मुखातब था। इधर आओ तुम लोग, इसके चेहरे को गौर से देखो। नहीं साहब, पहले कभी नहीं देखा, मेरे एक मुलाजम की आवाज़ आई। तुम लोग करीब तो आओ ना, ये लाश तुम्हें खा नहीं जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर के लहजे में सख्ती आ गई। फिर वो शायद डरे डरे सहमे सहमे आगे बढ़े और मैंने उनके कदमों की चाप सुनी जो इंस्पेक्टर के करीब आकर रुक गई। हाँ, अब गौर से देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। इंस्पेक्टर ने उन्हें मुखातब किया। उन सब का जवाब वही था, यानी कि ये लड़की उनके लिए कतई अजनबी है। कोई चादर लाओ और इस लाश पर डाल दो, इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया। वो कमरा मेरी ख्वाबगाह था। उन्हें चारों चादर वहीं मिल गई। मेरे दो मुलाजम चादर लिए लाश के करीब पहुंच गए। इंस्पेक्टर भी उसी जगह खड़ा रहा। लाश क्योंकि बिल्कुल मेरे सामने दीवार के करीब पड़ी हुई थी, इसलिए वो सभी मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। मुलाजिम ने लाश पर चादर डाल दी और दूसरे ही लम्हे उनके मुंह हैरत सदा से चीखें निकल गईं। मैं पारा की लाश पुरस्रार तौर पर गायब हो चुकी थी। चादर और फर्श के दरमियान कुछ ना था। यूं लग रहा था कि उन्होंने फर्श पर चादर बिछा दी हो। लम्हा भर को मुझे भी हैरत हुई, मगर फौरन ही मैं उसकी वजह समझ गया। मैं पारा की लाश का कोई मादी वजूद नहीं था। वो सब तो सिर्फ फरेबे नजर था। ये लाश कहाँ चली गई? इंस्पेक्टर हकलाने लगा। अभी तो यहाँ थी साहब, ये कोई पुरस्रार चक्कर लग रहा है। वो उधर देखें, ये शायद कोई अमल कर रहे हैं। किसी सिपाही ने अपने इंस्पेक्टर की तवज्जो मेरी तरफ मबजूल कराना चाही। गालबन उसने अमलियात के बारे में कुछ सुना होगा। इंस्पेक्टर कदम ब कदम चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। यकीनन वो इस सिलसिले में मुझसे कुछ इस्तफसार करना चाहता था। मैं बदस्तूर अमल पढ़ने में मसरूफ था। सुनिए जनाब, इंस्पेक्टर ने मुझे मुखातब किया और मजीद एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया। अब वो बिल्कुल मेरे करीब पहुंच चुका था। दूसरे ही लम्हे मैंने उसे चीख कर गिरते हुए देखा। सिपाही उसकी तरफ दौड़े और फिर उसे उठाने लगे। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? किसी सिपाही ने अपने अफसर से पूछा। मुझे यूं लगा जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने पीछे धकेल दिया हो और मैं गिर गया। इंस्पेक्टर फर्श से उठते हुए खौफजदा सी आवाज में कहने लगा, ये वाकई कोई पुरस्रार मामला मालूम होता है। मुझे ये तो समझने में देर ना लगी कि नादानगी में इंस्पेक्टर मेरे गिर्द खींचे हुए नादीदा हिसार से जा टकराया था। मेरा तो मशवरा है साहब कि यहाँ से चले जाएं, कहीं हम लोग किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। ये आवाज़ उस सिपाही की थी जिसने इंस्पेक्टर को मेरी तरफ मतवज्जा किया था। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मगर इनसे पूछगछ, इस वक्त ये कुछ नहीं बोलेंगे। सिपाही ने इंस्पेक्टर की बात काट दी। मैंने एक मौलवी साहब से सुना था कि अमल करते हुए आमल किसी से बात नहीं करता। अगर आप पूछगछ जरूरी ही समझते हैं तो ये काम कल सुबह ही हो सकता है। हाँ, पूछगछ जरूरी है, क्योंकि बहरहाल ये एक लड़की के कत्ल का मामला है। इंस्पेक्टर मैनीखेज लहजे में बोला। गालबन उसने ये सोचा होगा कि कुछ और नहीं तो मुझसे रकम तो ईंट ही लेगा। दोबारा वहां खुद आने को उसने शायद अपनी शान के खिलाफ समझा। इसीलिए मेरे मुलाजमीन से बोला कि इन्हें कल सुबह थाने देना। उसके लहजे में पुलिस वालों की सी सख्ती थी। ठीक है जनाब, ज़रूर, मेरा एक मुलाजम ने जवाब दिया। फिर कुछ ही देर बाद कमरा खाली हो गया। पुलिस वालों के साथ साथ मेरे मुलाजम भी वहां से खिसक लिए और जाते जाते कमरे का दरवाज़ा भेड़ गए। उन्होंने कमरे में जो पुरस्रार मंजर अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद शायद उनमें इतनी कुव्वत नहीं थी कि वहां ठहर सकते। उन लोगों के जाते ही मेरी रूह से जैसे कोई बड़ा बोझ हट गया। मेरे वहमो गुमान में भी न था कि यह मामला इतनी जल्दी निमट जाएगा और ये कि इन हालात के बावजूद अपना अमल जारी रख सकूंगा। हालात यकीनन खतरनाक नौइयत इख्तियार कर गए थे, लेकिन इसके बावजूद मैंने इंतहाई मजबूत कुव्वत इरादी का मुजाहरा किया। अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं पारा अपने मकसद में कामयाब हो जाती। एक बार फिर कमरे में महपारा की मनहूस आवाज गूंज उठी। शेख, तुम शायद अपनी फतह पर खुशी महसूस कर रहे होगे। उसकी आवाज में चुभन थी।
میں اس سے زیادہ عالم برزخ سے غائب نہیں رہ سکتی، ورنہ تمہارا غرور آج ہی خاک میں ملا دیتی۔ مگر یہ نہ بھولو کہ ابھی یہ پہلی رات ہے اور ابھی عمل پورا ہونے میں بہت راتیں باقی ہیں۔ تم میرے انتظام سے بچ نہیں سکتے۔ جاتے جاتے اس نے مجھے دھمکی دی اور پھر اس کی آواز معدوم ہو گئی۔ میری نظر اس وقت تک تھک چکی تھی اور میں چھت کی طرف دیکھ رہا تھا، اسی لیے اس کے پرسرار وجود کو نہ دیکھ سکا۔ میں نے چند لمحے بعد دوبارہ اپنے سائے کی گردن پر نگاہ ڈالی تو وہ جا چکی تھی۔ اس ہنگامے کے دوران 2 گھنٹے کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اب عمل کا دوسرا مرحلہ درپیش تھا۔ میں نے قریب رکھا ہوا شیشہ اٹھا لیا، پھر شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے دوبارہ پڑھنے لگا۔ میں نے اسی عرصے میں عمل کی بقیہ ہدایات پر توجہ دی۔ عمل پڑھتے ہوئے میں نے ایک روٹی پر ذرا سا گھی اور شکر رکھی۔ جب مزید 2 گھنٹے پورے ہو گئے تو میں نے روٹی پر عمل دم کیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے اپنی حویلی سے نکل کر کسی ایسے چوراہے تک پہنچنا تھا جو عام گزرگاہ نہ ہو۔ میں روٹی لیے ہوئے اپنے کمرے سے نکلا اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے حویلی میں میرے سوا اور کوئی نہ ہو۔ بہرحال میں آگے بڑھتا رہا اور پھر صدر دروازے تک پہنچ گیا، جو خلاف توقع مجھے کھلا ہوا ملا۔ میرے ملازمین یقیناً اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ انہیں صدر دروازہ بند کرنے کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ میں باہر نکلنے کے بعد دروازہ بھیڑ کر آگے بڑھ گیا۔ چال گاؤں میرا دیکھا بھلا شہر تھا۔ اپنی حویلی سے نکلتے ہی میں فیصلہ کر چکا تھا کہ کدھر کا رخ کرنا ہے۔ رات کے وقت عموماً سپاہی بھی گشت پر ہوتے ہیں۔ میں نے اسی لیے مطلوبہ چوراہے تک پہنچنے کی خاطر گلیوں کو ترجیح دی تاکہ کسی سے مڈ بھیڑ نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جاتے ہوئے وہ الماری میں نہ مجھے کسی سے گفتگو کرنا تھی اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا تھا۔ ان تمام مراحل سے میں پہلے بھی ایک بار گزرا تھا، اس لیے میرے دل میں کوئی خوف یا وسوسہ نہیں تھا۔ میں بآسانی ایک چوراہے تک پہنچ گیا اور روٹی وہاں رکھ کر بلند آواز میں کہا، اے حمزہ تم اسے کھا لو۔ پھر میں الٹے قدموں واپس ہوا۔ چوراہے تک پہنچنے اور دوبارہ اپنی حویلی تک واپس آتے ہوئے راستے میں مجھے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ حالانکہ جب میں نے پہلے حمزات کا عمل کیا تھا تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس مرتبہ میرا حمزاد مجھ سے تعاون کر رہا تھا اور میرے عمل میں کوئی رکاوٹ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ میں حویلی میں پہنچا۔ صورتحال میں دستور تھی۔ میں نے وضو کر کے فجر کی نماز پڑھی کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ پھر میں لباس تبدیل کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے مجھے اب نیند آ رہی تھی۔ گردن کی تکلیف اسی طرح تھی، لیکن وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ درد کا حد سے گزر جانا ہی دوا ہو جانا ہے، تو میری حالت بھی ویسی ہی تھی اور نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ پھر میں خود سے بیدار نہیں ہوا، بلکہ مجھے آواز دے کر جگانے والا میرا خاص خادم ارشاد علی تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے آنکھیں کھولتے ہوئے نیند سے بوجھل آواز میں کہا، جناب تھانے سے ایک سپاہی آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تھانے دار صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ارشاد علی نے بتایا۔ گزشتہ شب کے گزرے ہوئے واقعات مجھے ایک ایک کر کے یاد آ گئے اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس سے کہہ دو کہ میں ابھی کچھ دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں، یہ کہہ کر تم فوراً میرے پاس واپس آ جاؤ۔ جی بہتر ہے، یہ کہہ کر ارشاد علی چلا گیا۔ اسی وقت میری گردن میں ٹیس سی اٹھی اور پھر تکلیف کا احساس بڑھنے لگا۔ میں نے اپنی قوت برداشت سے کام لیتے ہوئے میں مشکل منہ دھویا اور پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ارشاد علی جلد ہی لوٹ آیا۔ جناب وہ بڑی مشکل سے گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ آپ کو ساتھ لے کر جائے گا، ارشاد علی نے بتایا۔ خیر اس پر لعنت پڑواؤ اور یہ بتاؤ کہ تم کب لوٹے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے اس پر بھی غصہ تھا اور اپنے بقیہ ملازمین پر بھی، جو میں پارا کی سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ ارشاد علی میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ نہ کھولتا تو میں خواہ مخواہ کسی عذاب میں مبتلا نہ ہوتا۔ غلطی اس کی تھی، مگر اس کے باوجود میرے دل میں کم از کم اس کے لیے نرم گوشہ موجود تھا۔ اس نے بہرحال آخر وقت تک مجھے پولیس سے بچانے کی کوشش کی تھی۔
یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس میں جتنی عقل تھی اس کے مطابق تو عمل کرتا۔ ارشاد علی نے میرے لہجے سے یقیناً ناراضگی کا اندازہ لگایا تھا، اس لیے کچھ سٹ پٹا گیا۔ بہرحال اسے جواب تو دینا ہی پڑا۔ صبح ہوتے ہی آ گیا تھا جناب، اس نے بتایا۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ دراصل مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں تو خیر معاف کر سکتا ہوں، مگر بقیہ ان چاروں بدماشوں کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا جنہوں نے پولیس کو اطلاع دی تھی۔ میں اس کی بات کاٹ کر غصے میں بولا، ان سب کا اسی وقت حساب کر دو اور یہاں سے چلتا کرو۔ میں نے گویا حکم دیا۔ گھر کے اخراجات کی مد میں ارشاد علی کے پاس کافی رقم رہتی تھی، اس لیے میں نے اسے مزید رقم دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ ادب سے سر جھکا کر جانے والا تھا کہ میں نے اسے پھر مخاطب کیا، اور سنو۔ وہ رک گیا۔ میں نے مزید کہا، ملازماؤں سے بھی پوچھ لو، اگر ان میں سے بھی کوئی جاننا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم ان کا حساب بھی صاف کر سکتے ہو۔ مزید رقم کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لینا، میں ابھی یہیں ہوں۔ اتنے میں تھانے جانے کے لیے کپڑے بدل رہا ہوں، اتنے میں تم یہ کام نمٹا لو۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں لباس تبدیل کر کے باہر نکلنے والا تھا کہ میری نگاہ فرش پر پڑی ہوئی چادر پر پڑی۔ میں نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ چادر بے داغ تھی اور فرش پر بھی، حالانکہ رات کو یہاں خون پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چادر ایک طرف رکھ کر میں باہر نکلا تو چاروں ملازم مجھے اسی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے جنہیں میں نوکری سے جواب دے چکا تھا۔ ان کے چہروں پر 12 بجے ہوئے تھے۔ صاحب ہمیں معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ ان میں سے ایک میرے قریب آ کر گڑ گڑانے لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں برس پڑا، مجھے تم جیسے نمک حراموں کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ بنگال میں بڑی غربت تھی، وہاں آدمیوں کی کمی نہ تھی۔ وہ یوں بھی میری کوٹھی میں عیش کر رہے تھے، انہیں ایسی نوکری کہیں اور نہیں مل سکتی تھی۔ کام برائے نام تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے مجھے نہ جانے کیا سوجی کہ میں ایک دم پلٹا۔ مجھے شاید ان کی غریبی پر ترس آ گیا تھا کہ وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید ان کے قصور کو ہرگز معاف نہ کرتا۔ میں انہیں ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا اور کہا، یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اس لیے معاف کرتا ہوں۔ آئندہ تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ ان کے بچھے ہوئے چہرے کھل اٹھے اور وہ مجھے دعائیں دینے لگے۔ اسی رات ارشاد علی بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے اسے بھی بتا دیا کہ میں انہیں معاف کر چکا ہوں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں ان سب کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میری کوٹھی سے تھانہ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں پیدل وہاں تک پہنچ گیا۔ تھانے دار میرے ہی انتظار میں تھا۔ اس نے مجھے فوراً ہی اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ اکڑا ہوا اپنی کرسی پر یوں بیٹھا تھا جیسے مجھے روب میں لینا چاہتا ہو۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا اور باروب آواز میں بولا، تم خود کیوں تھانے نہیں آئے، جبکہ میں رات کو تمہارے ملازمین سے یہ کہہ کر آیا تھا کہ تم نے میرا حکم سن لیا ہوگا۔ میں سو رہا تھا، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ سو ہی رہا تھا کہ مجھے بیدار کر کے بتایا گیا۔ سو رہا تھا؟ منہ بگاڑ کر اس نے میری نقل اتاری، پھر سخت آواز میں کہنے لگا، یہ تم اپنے گھر میں کیا چکر چلا رہے ہو؟ کیسا چکر؟ ابھی اتنے بھولے نہ بنو، صاف صاف بتاؤ کہ وہ لاش تم نے کہاں غائب کر دی؟ کون سی لاش؟ میں نے تو کوئی لاش نہیں دیکھی۔ میں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ تو کیا تم مجھے اندھا سمجھتے ہو؟ مجھے چکر نہیں دے سکتے، سمجھے؟ میرا نام ملک فیروز دین ہے اور میں اچھوں اچھوں کے کس بل نکال دیتا ہوں۔ وہ اور اینٹھنے لگا۔ اگر وہاں آپ نے کسی لاش کو دیکھا تو پھر کہاں گئی، اور آپ نے اسے اپنے قبضے میں کیوں نہیں لیا؟ تم الٹا مجھے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس نے آنکھیں نکالیں۔ سب کچھ اگل دو ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی اکڑ فون کا مقصد کیا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پولیس کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں، مگر پولیس کی دوستی اچھی نہ دشمنی۔ میں نے 130 سال کی عمر میں زندگی میں بڑے رنگ دیکھے تھے، جانے کتنی مرتبہ مجھے پولیس والوں سے سابقہ پڑا تھا۔ کسی شخص نے چڑھ کر ان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی کہ وہ اسے کسی بھی جھوٹے سچے مقدمے میں لا دیں۔ تجربات کی دھوپ میں تب کر مجھے یہ آگاہی ہو چکی تھی کہ آدمی کو وقت دیکھ کر چلنا چاہیے، ورنہ زندگی اسے بہت رلاتی ہے۔
पुरस्कार कुव्वतों का मालिक होने के बाद ऐसे मौके मेरी ज़िंदगी में कम ही आए कि मैंने मसालहत की हो, मगर अब सूरत हाल बदल चुकी थी। मुझे बहरहाल 40 दिन की मोहलत दरकार थी। मैं इस अरसे में किसी भी किस्म की गैर जिम्मेदारी का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। अगर थानेदार मुझे किसी भी चक्कर में फांस कर 2-1 दिन के लिए भी हवालात बंद कर देता तो मेरे सारे ख्वाब बिखर जाते। मेरे ख्याल में इसके लिए ये कोई मुश्किल नहीं था। चंद ही लम्हों में मैं ये सारी बातें मैंने सोच ली और मुझे उस पर जो गुस्सा आ रहा था मैंने उसे दबा लिया। मुझे हालात से बहरहाल सुलह करनी थी। वक्त टल जाने के बाद उसके सारे का सबल निकाल देता। तुम खामोश क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं? थानेदार के लहजे में और सख्ती आ गई। क्या अर्ज करूं जनाब, मैं बेहद नरमी से बोला। मेरी ये मजाल के कहाँ जो हजूर से बहस करूं। उसने मेरी तरफ हैरत से देखा। मेरा बदला हुआ रवैया यकीनन उसके लिए अजीब होगा। उसने कहा, अभी तो तुम बड़े फने खां बन रहे थे। मैं तो खादम हूँ सरकार। मैं एक सीढ़ी और नीचे उतर आया। खादम हूँ? वो अजीब से अंदाज में हंस पड़ा। बस जबानी दावे करते हैं सब, जब खिदमत का मौका आता है तो बगलें झांकने लगती हैं। बैठो। उसने पहली मर्तबा मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, फिर बोला, मैंने सुना है कि तुम कारोबारी आदमी हो और बड़ा कारोबार है तुम्हारा। जी हुजूर, बड़ा तो खैर नहीं, बस दाल रोटी का सहारा हो जाता है। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, फिर भी हजूर की खिदमत तो कर ही सकता हूँ। ठीक है। उसने मैनी खेद अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर मेरे मतलब की बात पर आ गया। दरअसल बात यह है कि छोटे स्टाफ के मुंह को खून लगा हुआ है। मेरी तो खैर कोई बात नहीं। अगर उन लोगों के इल्म में कोई बात आ जाए तो बस पीछे पड़ जाते हैं। उसके फिर उनका भी क्या कसूर? तनख्वाहें कम हैं, करें तो क्या करें? बीवी बच्चों का पेट भी तो साथ लगा हुआ है। मैं भी उसकी वजह से कुछ ज्यादा सख्ती नहीं करता उन पर। अब तुम्हारे ही मामले में उन्हें मैंने बहुत समझाया, खाक डालो, मगर मेरे मुंह पर तो कुछ नहीं बोले। पीछे टर टर करने लगे। मामला भी कत्ल का था, कहीं कहता। बहरहाल उन्हें तो खुश करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना तुम? जी हाँ जनाब, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैंने बड़ी फर्माबरदारी का सबूत दिया। फिर उसने मुंह फाड़कर 10,000 तो कम से कम दे ही दो, मगर बाद में 5,000 पर भी राजी हो गया। मुझे अंदाजा था कि निचले स्टाफ को उसमें से बराए नाम ही हिस्सा मिलेगा और सारी रकम वही हजम कर जाएगा, मगर उससे मुझे कोई दिलचस्पी ना थी। उसने मेरे साथ सादा लिबास वाले एक शख्स को भेज दिया। मैं उस शख्स को अपने हमरा कोठी ले आया और 5,000 रुपये एक थैले में रखकर उसके हवाले कर दिए। उसके बाद मैं नाश्ता करके फारग हुआ था कि मेरे मुलाजम अरशाद अली ने कमरे में आने की इजाज़त तलब की। आ जाओ, मैंने उससे कहा। डॉक्टर अनवारुल हक साहब ने किसी डॉक्टर को भेजा है और उनके साथ 2 नर्सें भी हैं। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है जनाब, अरशाद अली ने बताया। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला। अरशाद अली वापस चला गया। गर्दन की तकलीफ बेदस्तूर थी। ये मेरा ही हौसला था कि मैं अब तक उसे बर्दाश्त कर रहा था। इस तकलीफ से बचने की सिर्फ यही एक सूरत थी कि दुआओं के जरिए हर वक्त जख्मी हिस्से को सुन रखा जाए। मैंने इसीलिए डॉक्टरों और नर्सों को बंदोबस्त किया था ताकि जिस वक्त भी तकलीफ बढ़े या कोई और सूरत हाल दरपेश हो तो वो उसे संभाल सकें। कुछ देर बाद ही मैं अपनी कोठी के ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहा था। डॉक्टर अनवर हक ने उन लोगों को बताया था कि मैं सरमायादार आदमी हूं और गालबन मेरे रख रखाव से उन्होंने खुद भी ये अंदाजा लगा लिया होगा कि मैंने अंदर कदम रखा तो वो लोग शायद यही सोचकर एहतरामन उठ खड़े हो गए। आम लोगों की नज़र में बड़ाई का पैमाना दौलत ही होती है। जिसके पास जितनी ज्यादा दौलत हो वो उतना ही बड़ा आदमी है और दीने आदमी का एहतराम सभी करते हैं। तशरीफ रखिए, मैंने ये कहते हुए उन सब पर एक उचती हुई नजर डाली और एकदम चौंक उठा। मेरी नजरें एक चेहरे से उलझ कर रह गई थी। ये इन्हीं दिनों नर्सों में से एक नर्स का चेहरा था। इस कदर मुशाहबत, मैं हैरान रह गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं पारा मेरे सामने सोफे पर बैठी हो। जनाब, डॉक्टर अनवारुल हक ने ये खत आपके लिए दिया है। डॉक्टर ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जे किया। उसका एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था जिसमें लफाफा था। मैंने उससे लफाफा ले लिया और फिर
उन लोगों के मुकाबल पड़े हुए सोफे पर बैठ गया। मेरी हालत उस वक़्त बड़ी अजीब सी थी। मुझे अपनी आँखों पर जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह किस तरह मुमकिन है। ऐसा तो सिर्फ़ कहानियों में होता है, हकीकी ज़िंदगी में नहीं। लाख कोशिश के बावजूद उसकी तरफ देखने से गुरेज़ करूँ, मगर बार-बार मेरी निगाहें उसी लड़की की तरफ उठ रही थीं। यूँ भी किसी लड़की या औरत को इस तरह बराह रास्त देखना बेअदबी में शुमार होता है। मैंने उसकी तरफ तवज्जो हटाने के लिए डॉक्टर अनवारुल हक का लिफाफा खोल लिया और उसमें रखे हुए पर्चे को निकालकर पढ़ने लगा। उसमें वही लिखा था जो मुझे तवक्का थी। उसने अपने खत में अपने स्टाफ का डॉक्टर का तारफ़ कराया था, जिसका नाम इम्तियाज़ अहमद था। हाल ही में उस नौजवान ने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की थी और अब कोई प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहता था। डॉक्टर अनवारुल हक की ईमा पर वो कुछ अरसे के लिए मेरी मुलाजमत पर आमादा हो गया। डॉक्टर अनवारुल हक ने मेरे केस में भी उसे ज़रूरियात फराहम कर दी थी। नौजवान डॉक्टर इम्तियाज़ के लिए उसने एक मखसूस मुआवजे की भी सिफारिश की थी। इसके अलावा मुझे माहाना जो मुआवजा देना था वो भी लिखा था। डॉक्टर और नर्सों के मुआवजा उसने भी लिखा था। वो मुझे ऐसे आदमियों के लिए अदा करना कोई मुश्किल नहीं था। मैंने खत पढ़कर करीबी तपाई पर रख दिया और दानिस्ता उस नर से नजरें बचाते हुए डॉक्टर को मुखातब किया, जो मैं पारा की हम शक्ल थी। मैंने आप लोगों को अपना सामान लेकर नहीं आए, ताहम मैंने सोचा कि पहले से आप मुलाकात कर लें। उसके बाद नौजवान डॉक्टर ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं समझ गया उस अधूरे जुमले का मकसद क्या है। सीधी सी बात थी कि अगर मुझे मुआवजा मंजूर हो तो वो मेरी कोठी में मुंतकिल हो जाएं। मैंने मुस्कुराकर नौजवान डॉक्टर की तरफ देखा, फिर बोला, अब तो मुलाकात हो गई। जी हाँ, वो भी मुस्कुराया। तो फिर जितनी जल्दी मुमकिन हो आप लोग यहाँ सामान लेकर आ जाएं। ये कहते हुए मेरी निगाह एक बार फिर उस हसीन चेहरे से उलझ गई। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो भी मुझे दिलचस्प नज़रों से देख रही थी। शायद नौजवान डॉक्टर ने भी इस बात को महसूस कर लिया। मैंने आपसे इन दोनों का तारफ़ तो कराया ही नहीं, डॉक्टर ने कहा। इनका नाम बताओ। और चंबेली हैं, बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। जी नहीं, वो खुद ही बोल उठी, मेरा नाम मैं पारा है। मेरे आसाब झंझना उठे। इसकी आवाज़ भी 100% मैं पारा से मिलती जुलती थी और नाम भी वही था। मैं पारा, मैंने ज़ेरे लब कहा। ये दोनों ही तरबियत याफ्ता हैं। मुझे डॉक्टर इम्तियाज़ की आवाज़ जैसे कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। अच्छा, अब हमें इजाज़त दे, हम जल्द ही लौट आएंगे। फिर वो लोग चले गए और मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर दराज हो गया। मेरा जहन इस वक्त बहुत उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि कहीं ये मैं पारा का दूसरा हरबा तो नहीं, कहीं उसने मुझे शिकस्त देने के लिए नर्स का रूप तो इख्तियार नहीं कर लिया। मगर ये किस तरह हो सकता है? क्या कोई रूह मादी जिस्म अपना सकती है? अमल के दौरान में मुझे पूरी तरह चाको चौबंद रहना था और इसलिए ज़रूरी था कि मैं दिन के वक्त अपनी नींद पूरी कर लूँ। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुझे ज़्यादा देर सोने का मौका नहीं मिल सका था, इसलिए मेरी आंखों में नींद करवटें ले रही थी। इसके बावजूद मेरी आंख ना लग सकी। मैं सवालों के गर्दाब में डूबता उबरता रहा। दोपहर के वक्त मैं खुद ही बेदार हुआ। अभी ज़ोहर का वक्त नहीं निकला था, इसलिए मैंने वज़ू करके पहले ज़ोहर की नमाज पढ़ी। फिर अरशाद अली को बुलाया। वो लोग आ गए। मैंने अरशाद अली से दरियाफ़त किया। जी हाँ जनाब, उसने जवाब दिया। मैंने उन्हें उन्हें के कमरों में ठहरा दिया है। दोपहर का खाना भी वो खा चुके हैं। आपके लिए खाना लाऊं? हाँ, ले आओ। डॉक्टर साहब कई दफ़ा पूछ चुके हैं कि आप जागे या नहीं, उसने जाते जाते बता दिया। ठीक है, खाना खाकर मैं उन्हें खुद यहाँ बुलवा लूँगा। अरशाद अली चला गया। मेरा जहन एक बार फिर उन्हीं सवालों में उलझने लगा जो सोने से कबल मुझे परेशान किए हुए थे। अमल की एक कड़ी शर्त यह भी थी कि मैं लड़कियों से दूर रहूं। अमल के दौरान मुझे अपना ज़्यादातर वक़्त इबारत और मताले में गुजारना था, मगर वो लड़की मेरे लिए ख्वाह एक मसला बन गई थी। अगर ये कोई फ़रेब भी नहीं था तो फिर भी मेरे लिए सख्त आजमाइश थी। वो लड़की एक ऐसी हस्ती की हम शक्ल थी जिसे मैं हासिल नहीं कर सका था।
अपनी तमाम तर पुरस्कार कुव्वतों के बावजूद मैं उसे झुकने पर मजबूर नहीं कर सका था। उसने अपनी अना की खातिर मौत को गले लगा लिया था और मैं हाथ मलता रह गया था। इस सख्त आजमाइश से बचने की एक और सूरत भी थी। मेरे जहन में एक नया ख्याल आया, क्यों न मैं उसे अपनी मुलाजमत से अलग कर दूं। इसकी जगह दूसरी नर्स का बंदोबस्त भी किया जा सकता है। मैं इस सिलसिले में डॉक्टर इम्तियाज से बात कर सकता हूँ, मगर मैं डॉक्टर को इसकी वजह क्या बताऊंगा। अभी मेरे जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि अरशाद अली खाना लेकर आ गया। खाने से पहले मैंने कई तरह की गोलियां जहर मार की और फिर खाने की तरफ मतवज्जा हो गया। खाना खाते हुए भी सोचता रहा, रात का बड़ा हिस्सा क्योंकि अमल के लिए मखसूस है, इसलिए एक नर्स से भी तो काम चल सकता है। मैंने सोचा, बस ये ठीक है, मैं डॉक्टर इम्तियाज से कह दूंगा कि दो नर्सों की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो अपने तौर पर मैं पारा को जवाब दे दे। ये सोचकर मेरे जहन का बोझ कुछ और हल्का हो गया। खाने से फरागत पाते ही मैंने फौरन डॉक्टर इम्तियाज को बुलवा लिया ताकि उससे मैं पारा के सिलसिले में बात कर सकूं। फिर जब कुछ देर बाद डॉक्टर इम्तियाज मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो उसके साथ वो लड़की भी थी जो कुछ सामान उठाए हुए थी। डॉक्टर के हाथ में बैग था। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपकी गर्दन के जख्म की ड्रेसिंग सुबह शाम होनी चाहिए, डॉक्टर इम्तियाज ने आते ही कहा। मैं इसलिए कई बार आपके मुलाजम से पूछ चुका था कि आप जागे हैं या नहीं, अब क्या हाल है। उसके सवाल पर मैं चौंक उठा, क्योंकि मेरी नज़रें तो उस गारतगर होश की नज़रों से उलझी हुई थी। मैंने चौंक कर कहा, ठीक नहीं, खासी तकलीफ है। मैं कुर्सी पर बैठ गया और डॉक्टर इम्तियाज मेरी गर्दन के गिर्द लिपटी हुई पट्टियां खोलने लगा। नर्स मैं पारा उसके करीब ही खड़ी थी। मैं सोच रहा था कि इसकी मौजूदगी में किस तरह बात हो सकती है। मुझे तवक्का नहीं थी कि डॉक्टर अपने साथ उसे भी ले आएगा। पट्टियां खुलते ही तकलीफ इतनी बढ़ गई कि मैं कोशिश के बावजूद अपनी कराहें ना रोक सका। जख्म खुला तो डॉक्टर इम्तियाज के मुंह से हैरत ज़दा सी आवाज़ निकली। मैंने अपनी गर्दन पर चहचहाहट सी महसूस की, जो यकीनन खून के रसने के सबब थी। डॉक्टर इम्तियाज को शायद ये तवक्का ना होगी कि वह जख्म इस नौइयत का और ख़तरनाक होगा।